Hello and welcome, my dear friends and students. In today's video, I am going to explain the first point, that is distinguish between progressive wave and stationary wave. After considering individually what do you mean by progressive wave and what do you mean by stationary wave, that is the wave which continuously advances in forward direction without change of form, that is called as the progressive wave, and the wave which is formed due to superposition of two identical simple harmonic progressive wave, that is called as the stationary wave. आता या दोन वेव्ह मध्ये ऍक्च्युअली काय फरक आहे ते आपण इथे वेगवेगळ्या पॉइंटद्वारे इझिली एक्सप्लेन करू शकतो. तर पहिल्या प्रोग्रेसिव्ह वेव्हच्या पहिल्या पॉइंट मध्ये आपल्याला सांगता येईल की प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह मध्ये जेव्हा आपण डिस्टर्बन्स एका पर्टिक्युलर पॉइंटला प्रोड्यूस करतो त्यावेळेला तो डिस्टर्बन्स एका पॉइंट कडून किंवा एका प्लेस कडून दुसऱ्या प्लेस कडे ट्रान्सफर केला जातो, एका रिजन कडून दुसऱ्या रिजन कडे ट्रान्सफर केला जातो विथ द पर्टिक्युलर velocity. But when the stationary wave form, we know that stationary wave form because of superposition of two identical progressive waves, that two waves having the same velocity but opposite in direction, that's why the resultant velocity is zero. Resultant velocity zero असल्यामुळे आता तिथे जे आपण एका पर्टिक्युलर रिजन मध्ये डिस्टर्बन्स प्रोड्यूस करतो त्या दोन वेव्ह करता इन्सिडेंट आणि रिफ्लेक्टेड, तर ते त्याच ठिकाणी राहतं, ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जात नाही. म्हणून पहिला पॉइंट आपण दोघांमध्ये सांगू शकतो, इन प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह disturbance travel from one region to other region with certain velocity, but in stationary wave that disturbance remain in the region where it is produced. जिथे आपण त्याला प्रोड्यूस केलेला आहे त्या डिस्टर्बन्सला त्याच रिजन मध्ये तो डिस्टर्बन्स राहतो, तो एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रॅव्हल करत नाही, ट्रान्सफर होत नाही. त्यानंतर इथे ही वेव्ह आपण डिस्टर्बन्स प्रोड्यूस केल्यानंतर प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह मध्ये all the particles of the medium vibrate with the different amplitude, म्हणून इथे with the same amplitude, but in case of the stationary wave particles of the medium vibrate with the different amplitude. We know that in case of nodes particles are permanently at rest, and in case of antinodes particles vibrate with the maximum amplitude. म्हणजे इथे amplitude difference आहे म्हणून आपल्याला म्हणता येईल amplitude of all particles that are same. In simple harmonic progressive all the particles of the medium vibrate with the same इथे amplitude जे आहे हे प्रत्येक पार्टिकलचं सेम असतं, इथे amplitudes of particles are different. त्यानंतर प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह मध्ये ऑल पार्टिकल्स that are perform the simple harmonic motion, म्हणून इथे लिहिलंय all particles perform the SHM. इथे particles at the position of nodes, there are certain points where the particles are permanently at rest, त्यांना आपण नोड्स म्हणतो. पण नोड्सच्या ठिकाणचे पार्टिकल्स हे व्हायब्रेट होत नाही. प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह मध्ये सगळे पार्टिकल्स व्हायब्रेट होतात, त्यामुळे दे परफॉर्म द SHM. इथे एक्सेप्ट ॲट नोड्स other particles vibrate, but the particles at node doesn't vibrate. So as the wave propagate, so there is a transfer of energy. Wave एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातं म्हणून इथे एनर्जी ट्रान्सफर होतं, इथे there is no transfer of energy. त्यानंतर इथले पार्टिकल जे व्हायब्रेट होतात ते with different phase, all the particles vibrate with the different phase. इथे जर आपण एका लूप मध्ये व्हायब्रेट होणारे पार्टिकल्स कन्सिडर केले तर त्यांचा फेज हा सेम असतो. ऑल द पार्टिकल्स व्हायब्रेटिंग इन अ सिंगल लूप दे व्हायब्रेट विथ द सेम फेज. असं आपण दोघांमध्ये इझिली डिस्टिंग्विश करू शकतो. पुन्हा एकदा बघा, इन प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह डिस्टर्बन्स ट्रॅव्हल फ्रॉम वन रिजन टू अदर रिजन विथ द सर्टन वेलोसिटी. हियर डिस्टर्बन्स डजंट ट्रॅव्हल, it remain in the region where it is produced. Amplitude of all particles same. In progressive wave amplitudes of particles that are different. All particles perform the SHM. It is particles at the position of nodes that are always at rest.
here energy is transferred during the propagation of wave. Here, as the wave doesn't propagate, stationary wave doesn't propagate, that's why there is no transfer of energy. Particles vibrate with the different phase. Here, all particles in a single loop vibrate with the same phase. Now we have to consider what do you mean by free vibrations and force vibration. In case of oscillation, we had seen the same part under the head of free oscillations and force oscillation. त्याच टाइप मध्ये जेव्हा आपण एखाद्या बॉडीला त्याच्या मेन पोझिशन होती व्हायब्रेट किंवा ऑसिलेट करतो बाय अप्लाइंग अ फोर्स बाय सिंगल टाइम and by applying force continuously, then that body start oscillating or vibrating. So that's why we have the two types of vibrations or oscillations performed by that body. आता इथे आपल्याला vibrations, free vibrations म्हणजे काय बघायचंय तर whenever any body capable of doing vibrations when disturbed from the mean position and release it, then that body start vibrating about its mean position. Such vibrations of body with its own natural frequency called as the free vibrations. जेव्हा आपण कोणतीही बॉडी की जी बॉडी व्हायब्रेट होऊ शकेल म्हणजेच काय तर अप अँड डाऊन किंवा टू अँड फ्रो मोशन परफॉर्म करू शकत असेल अशा बॉडीला जर आपण त्याच्या mean position पासून डिस्टर्ब केलं by applying a force just for a moment, then what happen that body start vibrating about its mean position with its own natural frequency. The vibrations of such body are called free vibrations. जेव्हा आपण एखादी बॉडी की जी व्हायब्रेट होऊ शकतं अशा बॉडीला त्याच्या मेन पोझिशन पासून डिस्टर्ब केलं बाय अप्लाइंग फोर्स सिंगली और फॉर अ मोमेंट अँड रिलीज इट, देन व्हॉट हॅपन ती बॉडी आपल्या मेन पोझिशनच्या अलॉंग व्हायब्रेशन्स प्रोड्यूस करेल आणि ती बॉडी त्याच्या ओन नॅचरल फ्रिक्वेन्सीने व्हायब्रेट होईल. अशा व्हायब्रेशनला आपण म्हणतो फ्री व्हायब्रेशन्स. म्हणून इथे लिहिलंय व्हेनेवर एनी बॉडी capable of doing the vibrations disturb from the mean position and release, then that body perform the vibrations about its mean position with its own natural frequency. Such vibrations are called as free vibrations. आता natural frequency कशाला म्हणतात तर जेव्हा आपण एखादा ऑब्जेक्ट हा डिस्टर्ब करतो त्याच्या मेन पोझिशन पासून बाय प्लकिंग इट, by disturbing at any position or by hitting it. एखाद्या ऑब्जेक्टला हिट केलं किंवा प्लग केलं किंवा त्याला डिस्टर्ब केलं तर तेव्हा ज्या फ्रिक्वेन्सीने तो व्हायब्रेट होईल त्या फ्रिक्वेन्सीला नॅचरल फ्रिक्वेन्सी म्हणतात. केवळ एखाद्या बॉडीला ऑब्जेक्टला एकचदा डिस्टर्ब केल्यानंतर ज्या फ्रिक्वेन्सीने ती बॉडी व्हायब्रेट होतं त्या फ्रिक्वेन्सीला आपण नॅचरल फ्रिक्वेन्सी म्हणतो. मग याचे एक्झाम्पल म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की जर आपण मेटल स्फिअरला सस्पेंड केलं विथ द हेल्प ऑफ लाईट वेट अँड इनएक्सटेन्सिबल स्ट्रिंग, ही याची मेन पोझिशन आहे. इथून जर याला असाइड डिस्प्लेस केलं बाय अप्लाइंग सर्टन फोर्स आणि इथून जर याला रिलीज केलं तर ही याची मेन पोझिशन जाईल. या मेन पोझिशनच्या अलॉंग तो आपलं मोशन परफॉर्म करेल, आपलं व्हायब्रेशन, आपलं ऑसिलेशन परफॉर्म करेल विथ इट्स ओन नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. When a simple pendulum is displaced from its mean position by applying the force, and when the force is withdrawn, when it is released, then what happens? That simple pendulum that will perform the vibrations with its own natural frequency. In a similar case, a string which is fixed between the two rigid support. जेव्हा एखादी स्ट्रिंग की जी दोन रिजिड सपोर्ट मध्ये फिक्स आहे आणि याला आपण कोणत्याही एका पॉइंटला डिस्टर्ब केलं तर ही जी स्ट्रिंग आहे ही
अप अँड डाऊन आपलं मोशन परफॉर्म करेल अबाउट इट्स मीन पोझिशन. मग हे जे स्ट्रिंगचं व्हायब्रेशन आहे विथ इट्स ओन नॅचरल फ्रिक्वेन्सी, या व्हायब्रेशनला आपण म्हणतो फ्री व्हायब्रेशन्स. स्ट्रिंग जे असतात, म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट जे आहेत, गिटार, सितार, या स्ट्रिंग इन्स्ट्रुमेंट मध्ये आपण एकदा त्या स्ट्रिंगला डिस्टर्ब केल्यानंतर ती स्ट्रिंग ज्या फ्रिक्वेन्सीने व्हायब्रेट होते ती नॅचरल फ्रिक्वेन्सी, आणि त्याचे जे व्हायब्रेशन्स आहेत त्याला आपण म्हणतो फ्री व्हायब्रेशन्स. म्हणून याचे एक्झाम्पल जर लिहायचे असेल तर व्हायब्रेशन्स परफॉर्म बाय द सिंपल पेंडुलम व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मीन पोझिशन, और द व्हायब्रेशन्स ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ गिटार. गिटारची जी स्ट्रिंग असते त्याला आपण एकदा प्लग केल्यानंतर, डिस्टर्ब केल्यानंतर त्याच्यामध्ये व्हायब्रेशन्स प्रोड्यूस होतात, म्हणजे तो अप अँड डाऊन मोशन परफॉर्म करतो विथ इट्स ओन नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. त्याला आपण म्हणतो फ्री व्हायब्रेशन्स. आता या फ्री व्हायब्रेशन्स मध्ये आपण नेमकं काय काय केलं? नुसतं डिफाईन म्हटलं किंवा व्हॉट डू मीन बाय म्हटलं तर आपल्याला एवढंच लिहिता येईल, पण एक्सप्लेन म्हटलं तर मग त्या केसमध्ये आपण काय काय केलं त्या बॉडीला व्हायब्रेट करण्याकरता? तर सगळ्यात पहिले काय केलं आपण? त्या बॉडीला इनिशियल डिस्प्लेस केलं फ्रॉम इट्स मेन पोझिशन बाय अप्लाइंग सर्टन फोर्स. तो पहिला पॉइंट लिहिला आपण. इन फ्री व्हायब्रेशन्स द बॉडी ॲट फर्स्ट गिवन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अँड द फोर्स इज देन विथड्रॉ. सुरुवातीला त्या बॉडीला आपण इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देतो बाय अप्लाइंग द फोर्स. म्हणजेच काय? तर या सिंपल पेंडुलमच्या बॉबला आपण ओ पासून ए पर्यंत आणलं बाय अप्लाइंग द फोर्स. त्याला आपण इनिशियल डिस्प्लेसमेंट केली आणि इथून त्याला आपण रिलीज केलं. या गिटारच्या स्ट्रिंगला आपण त्याच्या मेन पोझिशन पासून डिस्टर्ब केलं, त्याला डिस्प्लेस केलं बाय अप्लाइंग सर्टन फोर्स अँड रिलीज इट. त्याला आपण सोडून दिलं तर त्यावेळेला त्याचे जे व्हायब्रेशन्स असतात ते फ्री व्हायब्रेशन्स. म्हणून आपण इथे लिहिलेलं आहे in free vibrations the body at first given the initial displacement and the force is withdraw. Force withdraw केल्यानंतर काय होतं? The body start vibrating and continue the motion at its own. आता त्या बॉडीला आपलं मोशन परफॉर्म करण्यासाठी दुसऱ्या कोणत्याही फोर्सची गरज नसते. एकचदा आपण त्याच्यावर फोर्स अप्लाय केला, आता ती बॉडी आपलं मोशन काही वेळापर्यंत, डिपेंडिंग अपॉन the force by which we disturb that body, we displace that body, तितक्या वेळापर्यंत ती बॉडी कंटिन्युअसली आपलं व्हायब्रेशन्स, आपलं मोशन परफॉर्म करतं. म्हणून इथे लिहिलं आहे द बॉडी स्टार्ट व्हायब्रेटिंग अँड कंटिन्यू द मोशन ॲट इट्स ओन. त्यानंतर इथे कंटिन्युअसली फोर्स या बॉडीवर अप्लाय करायची गरज नसतं. सो नो एक्सटर्नल फोर्स ॲक्ट्स ऑन द बॉडी. कशासाठी? फर्दर टू कीप द बॉडी इन मोशन. बॉडीला मोशन मध्ये कंटिन्यू ठेवण्याकरिता इथे कोणत्याही एक्स्ट्रा फोर्सची गरज नसतं. त्यानंतर बॉडी या टाइपच्या व्हायब्रेशन मध्ये कशी व्हायब्रेट होतं? विथ इट्स ओन नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. मग ही बॉडी व्हायब्रेट होत असताना व्हॉट अबाउट द एम्प्लिट्यूड, व्हॉट अबाउट द फ्रिक्वेन्सी, व्हॉट अबाउट द एनर्जी? तर या तिन्ही गोष्टी ज्या आहे, एम्प्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन, फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन अँड एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग ॲज द टाइम इन्क्रीजेस. एकदा आपण त्याला मीन पोझिशन पासून डिस्टर्ब केल्यानंतर ती बॉडी ऑसिलेट होत असताना त्याचं एम्प्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन, त्याची फ्रिक्वेन्सी ही हळूहळू कमी होतं. का? बिकॉज ऑफ द रेजिस्टिव्ह फोर्स. ज्या मीडियम मधून ते आपलं मोशन परफॉर्म करतात ते मीडियम त्याच्यावर रेजिस्टिव्ह फोर्स ऑफर करतं. त्यामुळे त्याची जी एनर्जी आहे, पार्ट ऑफ द एनर्जी दॅट इज यूज्ड टू ओव्हरकम द रेजिस्टिव्ह फोर्स, त्यामुळे त्याची एनर्जी हळूहळू कमी होतं, त्याचा एम्प्लिट्यूड कमी होतं आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी होतं. असं आपल्याला सांगता येईल इन केस ऑफ द फ्री व्हायब्रेशन्स. आता आपल्याला बघायचं आहे इन केस ऑफ फोर्स व्हायब्रेशन्स. Now we have to consider the second type of vibrations. Now in this type of vibration, when we displace any body which is capable of doing the vibrations, now by applying the continuous force, then
the vibrations of that body under the influence of external periodic force called as the force vibrations. आता इथे आपण त्या बॉडीला पुन्हा त्याच्या मेन पोझिशन पासून डिस्टर्ब करणार. मेन पोझिशन पासून डिस्टर्ब केल्यानंतर त्या बॉडीवर कंटिन्युअसली आपण एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करणार. मग या वेळेला ही बॉडी जी व्हायब्रेट होईल ती अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ एक्सटर्नल पिरियडिक फोर्स व्हायब्रेट होईल. मग अशा व्हायब्रेशन्सला म्हणतात फोर्स व्हायब्रेशन्स. आणि या टाइपच्या व्हायब्रेशन्स मध्ये बॉडी जी व्हायब्रेट होतं with the generally with the frequency equal to the frequency of external periodic force. मग आता इथे बघा आपण काय लिहिलं, the vibrations of body under the influence of external periodic force. जेव्हा एखादी बॉडी ही बाहेरून अप्लाय केलेल्या पिरियडिक फोर्सच्या पद्धतीने व्हायब्रेट होतं, त्याच्यानुसार व्हायब्रेट होतं, तेव्हा या बॉडीमध्ये जे व्हायब्रेशन्स प्रोड्यूस होतात with the frequency other than natural frequency, त्या व्हायब्रेशन्सला आपण म्हणतो फोर्स व्हायब्रेशन्स. म्हणून मी इथे लिहिलाय the vibrations of a body under the influence of external periodic force are called force vibrations. आता या फोर्स व्हायब्रेशन मध्ये पुन्हा आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टी कन्सिडर करायच्या आहेत. आता आपण सांगितलं की आपल्याला फोर्स व्हायब्रेशन्स घडवून आणायचं असेल तर वी नीड वन एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स. म्हणून इथे लिहिलाय इन फोर्स व्हायब्रेशन अँड एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड, की ज्याची फ्रिक्वेन्सी ज्याचा पिरियड आणि बॉडीचा पिरियड हा डिफरंट असतो. याचा पिरियड मीन्स टाइम टेकन बाय दॅट बॉडी टू कंप्लीट वन व्हायब्रेशन, आणि एक्सटर्नल फोर्स जो आपण अप्लाय करतो त्याचा पिरियड, त्याची फ्रिक्वेन्सी याची फ्रिक्वेन्सी ही डिफरंट असते. म्हणून इथे लिहिलाय इन फोर्स व्हायब्रेशन्स अँड एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स is applied on the body whose period is different than period of the body. त्यानंतर the body is made to vibrate with the frequency equal to the externally applied force. मी आधी सांगितलं तुम्हाला इथे जी बॉडी व्हायब्रेट होते ही स्वतःच्या फ्रिक्वेन्सीने व्हायब्रेट होत नाही, तर आपण जो एक्सटर्नल फोर्स त्याच्यावर लावतो या एक्सटर्नल फोर्सच्या फ्रिक्वेन्सीनेच त्याला व्हायब्रेट व्हावं लागतं. म्हणून the body is made to vibrate with the frequency equal to the frequency of external periodic force. मग आता या बॉडीचं जे एम्प्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन असतं ते कशावर डिपेंड असतं, तर the amplitude of vibration of that body depend upon the difference between the frequency of external periodic force and the natural frequency. त्या बॉडीची स्वतःची फ्रिक्वेन्सी आणि आपण जो फोर्स त्या बॉडीवर लावला त्या बॉडीला व्हायब्रेट करण्यासाठी त्याची फ्रिक्वेन्सी, या दोघांमध्ये किती डिफरन्स असतो. या दोन फ्रिक्वेन्सी मध्ये जितका कमी डिफरन्स असेल तेवढी ती बॉडी जास्त एम्प्लिट्यूडने व्हायब्रेट होतं. व्हॉट आय से, इफ देयर इज अ स्मॉल डिफरन्स between the frequency of external periodic force and the natural frequency of body, then that body start vibrating with the greater amplitude. म्हणून इथे लिहिलाय if the difference is small then amplitude of vibration is large, and vice versa if the difference is large amplitude of vibration is small. त्यानंतर if the frequency of external periodic force is equal to the natural frequency, जर या दोघांच्या फ्रिक्वेन्सी जर एक झाल्या, दोघांच्या फ्रिक्वेन्सी जर सेम असेल, आपण अप्लाय करत असलेल्या एक्सटर्नल पिरियडिक फोर्सची फ्रिक्वेन्सी आणि ज्या बॉडीला आपण व्हायब्रेट करू त्याची फ्रिक्वेन्सी जर एक झाली तर तिथे रेझोनन्स फिनॉमिना ऑफर होतो आणि त्यामुळे बॉडी व्हायब्रेट विथ द मॅक्सिमम एम्प्लिट्यूड. देयर इज अ मॅचिंग ऑफ फ्रिक्वेन्सीज. कोणत्या दोन फ्रिक्वेन्सी मॅच होतं, नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ बॉडी अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ एक्सटर्नल पिरियडिक फोर्स, तेव्हा ती बॉडी मॅक्सिमम एम्प्लिट्यूडने व्हायब्रेट होतं. मग याचे एक्झाम्पल म्हणजे की जेव्हा आता आपण एका स्ट्रिंगला समजा हे दोन सिंपल पेंडुला सस्पेंड केले आणि यापैकी एकालाच आपण इथे रिलीज करतोय. हा फर्स्ट सिंपल पेंडुलम, हा सेकंड सिंपल पेंडुलम, यापैकी एका फर्स्ट सिंपल पेंडुलमच्या मेटल स्फिअरला आपण डिस्प्लेस केलं
आणि इथून याला जर रिलीज केलं तर फर्स्ट सिंपल पेंडुलम जे व्हायब्रेशन प्रोड्यूस करेल ते फ्री व्हायब्रेशन. पण हा सिंपल पेंडुलम जेव्हा सेकंड पेंडुलम वर कोलाइड होईल, इन्सिडेंट होईल, तेव्हा याच्यामध्ये जे काही व्हायब्रेशन्स प्रोड्यूस होतील ते व्हायब्रेशन्स कोणते? फोर्स व्हायब्रेशन. फर्स्ट सिंपल पेंडुलम फोर्स टू व्हायब्रेट द सेकंड सिंपल पेंडुलम. फर्स्ट सिंपल पेंडुलम त्याच्यावर कोलाइड होईल आणि सेकंड सिंपल पेंडुलमला व्हायब्रेट व्हावंच लागेल. मग सेकंड सिंपल पेंडुलमचं जे व्हायब्रेशन आहे ते आहे फोर्स आणि फर्स्ट जे व्हायब्रेशन आहे दॅट इज द फ्री व्हायब्रेशन. सो एन ऑब्जेक्ट व्हायब्रेटिंग विथ द नॅचरल फ्रिक्वेन्सी कॅन कॉज the another object to vibrate just by absorbing the energy of that vibrating object. Then the vibrations of second object that is called as the force vibration. जेव्हा आपण एखादी vibrating tuning fork ही vibrating tuning fork समजा आपण रबर पॅडवर हॅमर केली tuning forkला, याच्यात जे vibrations प्रोड्यूस झाले, आता त्या vibrating tuning forkला जर आपण टेबल टॉपवर ठेवलं, एक व्हायब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्स जर आपण टेबल टॉप वर ठेवली तर याचे जे व्हायब्रेशन्स आहे या टेबल टॉप मध्ये ट्रान्सफर केला जाईल. मग आता आपण या ट्यूनिंग फोर्कला सुरुवातीला व्हायब्रेट केलं जस्ट बाय हॅमरिंग इट अगेन्स्ट द रबर पॅड, तर याच्या व्हायब्रेशनला म्हणतात फ्री व्हायब्रेशन. आणि या व्हायब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क मुळे जर हा टेबल टॉप व्हायब्रेट व्हायला सुरुवात झाला तर या टेबल टॉपचे जे व्हायब्रेशन्स आहे दॅट इज कॉल्ड एज द फोर्स व्हायब्रेशन. व्हेन वी स्टार्ट द इंजिन ऑफ कार, जेव्हा आपण कारचं इंजिन स्टार्ट करतो, देन लूज पार्ट ऑफ द कार स्टार्ट व्हायब्रेटिंग. म्हणजे जुनी गाडी जर असेल तर या वेळेला आपण जेव्हा इंजिन स्टार्ट करतो तेव्हा इंजिन मध्ये जे व्हायब्रेशन्स प्रोड्यूस होतात ते फ्री, आणि त्या इंजिन व्हायब्रेट होत असल्याने त्या कारची जी बॉडी त्याचे जे लूज पार्ट आहे त्याच्यामध्ये जे व्हायब्रेशन्स प्रोड्यूस होतात की ज्यामुळे ते साऊंड प्रोड्यूस करतात त्याच्या व्हायब्रेशन्सला आपण म्हणू फोर्स व्हायब्रेशन्स. असे आपल्याला फोर्स व्हायब्रेशन मध्ये वेगवेगळे पॉइंट डिस्कस करता येईल. आता जसं आपण प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह आणि स्टेशनरी वेव्ह मध्ये डिस्टिंग्विश सांगितलं, असंच आपल्याला या दोघांमध्ये डिस्टिंग्विश सांगता येईल, फ्री व्हायब्रेशन्स आणि फोर्स व्हायब्रेशन. फ्री व्हायब्रेशन मध्ये आपण काय सांगितलं? इन फ्री व्हायब्रेशन्स वी हॅव टू डिस्टर्ब द बॉडी जस्ट बाय सिंगल टाइम, नो नीड टू अप्लाय द एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्युअसली. म्हणून आपण इथे पहिला पॉइंट फ्री व्हायब्रेशन मध्ये सांगू शकतो, इन फ्री व्हायब्रेशन्स देयर इज नो नीड ऑफ अप्लाइंग द external periodic force continuously. इथे in force vibration there is a need of applying the external force continuously. Free vibration मध्ये बॉडी कशी व्हायब्रेट होतं? बॉडी व्हायब्रेट विथ इट्स ओन नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. फोर्स व्हायब्रेशन मध्ये कशी व्हायब्रेट होतं? बॉडी व्हायब्रेट विथ द फ्रिक्वेन्सी अदर दॅन नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. त्यानंतर तिसरा पॉइंट आपण फ्री व्हायब्रेशन मध्ये सांगू शकतो, व्हॉट अबाउट द एम्प्लिट्यूड, frequency and energy. In free vibrations, amplitude, frequency and energy, all three things that are decreasing as the time increases. Amplitude of vibration goes on decreasing, frequency of vibration goes on decreasing. Why? Because energy of vibrating body continuously goes on decreasing. हे तिन्ही पॉइंट आपण फ्री व्हायब्रेशन मध्ये सांगू शकतो. फोर्स व्हायब्रेशन मध्ये आता या तिन्ही गोष्टी कॉन्स्टंट असतात. इफ वी अप्लाय द कॉन्स्टंट फोर्स, पिरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज इट कॉन्स्टंट फोर्स टू व्हायब्रेट दैट बॉडी, then energy supplied to that body remain constant. If energy remain constant, then amplitude and frequency of that vibrating body always remain constant. असं इथे ज्या तीन गोष्टी फ्री व्हायब्रेशन मध्ये कंटिन्युअसली डिक्रीज होतात त्याच तीन गोष्टी फोर्स व्हायब्रेशन मध्ये कॉन्स्टंट राहतील. कारण आपण जो फोर्स अप्लाय करतोय तो जर कॉन्स्टंट फोर्स असेल तर या फोर्समुळेच त्या बॉडीला व्हायब्रेट करण्यासाठी एनर्जी मिळतं. मग ती एनर्जी जर कॉन्स्टंट असेल तर त्याचं एम्प्लिट्यूड कॉन्स्टंट राहतं
आणि अँप्लिट्यूड कॉन्स्टंट असेल तर त्याची फ्रिक्वेन्सी पण कॉन्स्टंट राहतात. अशा पद्धतीने आपण फ्री व्हायब्रेशन्स, फोर्स व्हायब्रेशन्स म्हणजे काय आणि त्या दोघांमधला डिस्टिंग्विश इझिली आपण सांगू शकतो, जसं आपण प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह आणि स्टेशनरी वेव्ह मधला सांगितलं.